ओम शांति। आजिर साकार मुरली 4/2/26 मूल्यर सारांश। मिठे बच्चे, संगम जुगरे तुम मानंकु नुआ एवं संपूर्ण भिन्न ज्ञान मिलुछि। तुमे जानिछ आमे समस्ते आत्मा माने अभिनेता अटु। जनकर पाठ अन्य जनक सहित मिसी परिबो नाही। आजिर प्रश्न, माया उपरे विजय प्राप्त करिवा पई तुम रुहानी योद्धा बा क्षेत्रीय मानंकु केउ उपाय मिली जाउछि? उत्तर, हे रुहानी क्षेत्रीय माने, तुम्हें सर्वदा श्रीमतरे चालू थाओ। आत्म अभिमानी हुई बाबा को मने पकाओ। प्रतिदिन सकाल सकाल उठी जोगयुक्त स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर, तेबे माया उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। उल्टा सीधा अर्थात फालतू संकल्प ठारू मुक्त रही परिबो। जोगयुक्त स्थिति रे रहिबार एही मिठा उपाय तुमको मायाजित करिदब। गीत, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह मनुष्य मानक द्वारा रचित कविता अटे। यार अर्थ केही भी जानी नाहंती। भक्त माने गीत भजन आदि गाउथांती, भगवान कर महिमा करुछंती, किंतु किछि भी जानी नाहंती। तुम संतान मानकु कोनोसी महिमा आदि करिवार नाही। पिला माने पितांकर केबे हेले महिमा बा गुणगान करंती नाही। बाबा जानिछंती एमाने मोर संतान अटंती, पिला माने जानिछंती ये मोर पिता अटंती। एबे एबे ए सबु हेला बेहदर कथा, तथापि भी समस्ते बेहदर पिता को मने पकाउछंती। एपे पर्यंत मध्य मने पकाई चालुछंती। भगवान को कहउछंती, हे बाबा, एहांकर नाम शिव बाबा अटे। जेपरि आत्मा माने, जेपरि आमे माने आत्मा, सेहीपरि शिव बाबा मध्य आत्मा अटंती। ये हेउछंती, से हेउछंती परमात्मा, जहां को सुप्रीम अर्थात परम कहा जाउछि। तांकर आमे संतान अटु। तांकु सुप्रीम सोल अर्थात परमात्मा कहा जाउछि। तांकर निवास स्थान केउठी? परमधाम रे। सबु आत्मा माने सेइठारे रही थांती। आत्मा माने ही अभिनेता अटंती। तुमे जानिछ नाटक रे अभिनेता माने मध्य क्रमान्वय रे थांती। प्रत्येकंकर पाठ अनुसार सेमानकु दरमा मध्य मिली थाए। सेठारे अर्थात परमधाम रे जो आत्मा रहुछंती समस्ते पाठधारी अटंती। समस्त को कम हेउ बा बेसी हो पाठ मिली। आत्मिक बाबा आसी बुझाउछंती जे आत्मा मानक भितरे किपरि अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रहिछि। सबु आत्मा मानकर पाठ एका भली होई परिबो नाही। समस्तंकर शक्ति मध्य एका भली नाही। तुमे जानिछ सबुठार उत्तम पाठ सेही मानकर जो माने शिव बाबांकर रुद्रमालार प्रथम नंबर रे रहिछंती। नाटक रे जो माने भल भल अभिनेता थांती सेमानकर केते प्रशंसा होई थाए। केवल तांकु देखिबा पई लोक माने जाई थांती। तेबे यह बेहदर ड्रामा बा नाटक अटे। यही बेहदर ड्रामा रे मध्य सर्वोच्च अभिनेता एकमात्र बाबा ही अटंती। तांकु सर्वोच्च अभिनेता, रचयिता, निर्देशक मध्य कुहा जीवो। सेमाने सबु हेले हदर अभिनेता, निर्देशक आदि आदि। सेमानकु निजर सीमित अभिनय मिलिछि। वास्तव रे पाठ आत्मा करि थाए, किंतु देह अभिमान कारण कहि देउछंती जे मनुष्यर एई भली पाठ रहिछि। बाबा कहउछंती सारा पाठ आत्मार। एबे समस्त को आत्माभिमानी हेबाकु पड़िबो। बाबा बुझाउछंती सत्य जुगरे समस्ते आत्माभिमानी थांती। बाबा को भी जानी न थांती। सेठारे कली जुगरे तो आत्माभिमानी भी नुहंती कि बाबा को मध्य जानी नाहंती। एबे तुमे माने आत्माभिमानी होउछ एवं बाबा को मध्य जानिछ। तुम ब्राह्मण मानंकु स्वतंत्र ज्ञान मिलिछि। एबे तुमे माने आत्मार परिचय पाई सारिछ। आमे आत्मा माने अभिनेता अटु। समस्त को पाठ मिलिछि, जहा कि जनकर पाठ अन्य जनक सहित मिसी पारिबो नाही। सेई पाठ मध्य सबु आत्मा रे ही रहिछि। एमिति तो जेउ सबु नाटक तैयारी करूछंती सेतिरे मध्य आत्मा ही पाठ करि थाए। भल पाठ मध्य आत्मा ही नै थाए। आत्मा ही कहि थाए मु गवर्नर, राज्यपाल अटे, अमुक अटे, किंतु एमाने केही भी आत्मा अभिमानी नुहंती। सत्य जुगरे बुझिबे जे मु आत्मा अटे, गोटिए शरीर छड़ी आ गोटिए शरीर धारण करिबी, किंतु परमात्मा को सेठारे केही भी जानी न थांती। वर्तमान तुमे माने सब किछि जानुछ। शूद्र एवं देवता मानक ठारू तुमे ब्राह्मण माने उत्तम अट। तेबे एते सबु ब्राह्मण केउठु आसीबे? जेउ माने कि सत्य जुगर प्रजा हेबे। लक्ष लक्ष संख्यारे प्रदर्शनी को आसुचंती। जेउ माने भल भाबरे बुझिले, ज्ञान शुणिले, से माने प्रजा होइगले। गोटिए गोटिए राजांकर बहुत प्रजा थांती।
ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରୁଛ। କେହି କେହି ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଦିରୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ପ୍ରଜା ବି ବାହାରି ଆସିବେ, ପୁଣି ସାହୁକାର, ରାଜାରାଣୀ, ଗରିବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହାରିବେ। ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ରଚନା ହେବେ। କେବଳ 8 ବା 108 ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରଚନା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସେବା କରିଚାଲିଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଆଦି ପାଳନ କରୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଥର କରିଛ, ପୁନର୍ବାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନ୍ଦା ହିଁ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ବାବା ମଧ୍ୟ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଆଉ ଭୂଗୋଳ। ତେବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ସବୁ କଥା ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭଲ ଭାଷଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ତ ଭଲ ଭାଷଣ କରିଲେ। ଅନ୍ୟର ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସିଏ ଭଲ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତେବେ କହିବେ ଇଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି? ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେମାନେ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ମମା ସ୍ପେଶାଲ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କାରଣ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମନେ କର ଯେ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ଦାତା ଉଭୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ବାହାରେ ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ତେବେ ତାର ବାପା ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ବହୁତ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିବ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସନ୍ତାନଟି ଏବଂ ଅମୁକ ସେବାରେ ହୁସିଆର ଅଟେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭାଷଣ କରିବା, କାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ବା କାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା, ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର 5ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। କେହି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମର କେତୋଟି ପୁଅ? ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୋର 2ଟି ପୁଅ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ତ 5 ପୁଅ। ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁପୁତ୍ର ମାତ୍ର 2 ଜଣ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହିବେ ଏହି ଡାକ୍ତର, ନିର୍ମଳା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଇ ଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ଭାରତର ସେବା। ତୁମେମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ରାବଣ ଏହି ଭାରତକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। କେବଳ ଜଣେ ସାରା ଦେଶର ରାବଣର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସବୁ ସୀତାମାନେ ରାବଣର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଅତିକ୍ରମ ହୋଇସାରିଛି, ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୋତେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂଜାଠାରୁ ପୂଜାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ, ପୁଣି କଳିଯୁଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଫିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାମ ରାଜ୍ୟ ତ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରୁହାନୀ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ବାହୁବଳର କ୍ଷତ୍ରିୟ। ପୂର୍ବରୁ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ଦେଖ ବୋମା ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ବୋମା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ରୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏଇଭଳି ଶରୀର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କରୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମକୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଉଲ୍ଟା ସିଧା ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିବ।
ଯେଉଁ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାବା ଆପଣ ବହୁତ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ବାବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିରାଟ ଲୀଳା। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମର ତ କିଏ ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମର। ସମସ୍ତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ବା ପେଗମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ତ୍ତାବହକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଠାରୁ କେହି ବି ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁର ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାବା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଉଭୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ସେମାନେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କା ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲ ନା। ତୁମ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବଂଶ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା। ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଂଶାବଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ରଚନା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟି ତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବା ପୁରାଣୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ସୁଖୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ବାବା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। କାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ସେଠାରେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ହରିଙ୍କର ହାତକୁ ଧୋଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର କେଉଁଠି ଅଛି? ସେମାନେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ତ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘରର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମିଳିଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଟିକିଏ ଉପରେ ରହିଛି। ମାଳାରେ ଫୁଲ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥାଏ, ତାପରେ ଯୁଗଳ ଦାନା, ତାପରେ ପୁଣି ରହିଥାଏ ବିଜେନ୍ତି ମାଳା, ଯାହାକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରହାଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁନ୍ଥା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଏକଦମ ଭାଗନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା କିପରି ହେବ? ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ମୀରା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ନାରଦ। ଏହା ହେଲା ରୁଦ୍ରମାଳା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତୁ। ଏବେ ନର୍କରେ ଅଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନର୍କ ଲାତ ମାରି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ ହୁଅ, ଯାହାକୁ କି ରାବଣ ଛଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏ କଥା ତ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଜୁରୂପ ଅଟନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ଏ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କରିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମାଲିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହୋଇଥିବ। ପୁଣି ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନାକର୍ତ୍ତା କୁହାଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା।
तेबे यही वर्षा बाबांकर ही अटे ना। तुमे काहाकू भी पचारि पारिबो जे सत्य जुगरे एही लक्ष्मी नारायणकर राजधानी थिला, सेमाने ताहा किपरि पाइथिले केही कहि पारिबे नाही। एही बाबा मध्य कहउछन्ति जे मु मध्य जानि नथिली, पूजा करुथुली किंतु जानि नथिली। एबे बाबा बुझाउछन्ति से एही संगम जुगर राजयोगर शिक्षा ग्रहण करुछन्ति। गीतारे ही राजयोगर वर्णना रहिछि। बेहदर गीता व्यतीत बाबा कौनसी शास्त्र रे राजयोगर कथा नाही। बाबा चाहुछन्ति जे मु तुमको राजांकर राजा करुछि। भगवान ही आसी नररु नारायण हेबार ज्ञान देउछन्ति। भारतर मुख्य शास्त्र हला गीता, किंतु गीता केबे रचना करा जाइथिला ए कथा केही भी जानि नाहांती। बाबा कहउछन्ति मु कल्प कल्पर संगम जुगरे आसी थाए, जेउ मानकु मु राज्य देइथिली से माने राज्य हराई पुनि तम प्रधान दुखी होई जाउछन्ति। एबे रावणर राज्य चलिछि। ए तो सबु भारतर ही कहानी अटे। काहाकू भी आरंभरू शेष पर्यंत रहिछि। आउ सबु धर्म तापरे आसुछन्ति। बाबा कहउछन्ति मु तुम मानंकु 84 जन्मर रहस्य बुझाउछि। 5000 वर्ष पूर्वरु तुमे माने ही देवी देवता थिल। तुमे निजर जन्म को जानि नाह। हे भारतवासी माने, बाबा अंतिम समय आसी थांती। जदि आरंभरू आसी थांते तेबे सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को किपरि सुनाई थांते। सेतेबेले सृष्टिर संपूर्ण वृक्ष ही होई न थाए। तेणु बुझाइबे किपरि सेठारे तो ज्ञानर दरकार ही नहीं। तेणु बाबा एबे संगम जुगरे ही आसी ज्ञान देउछन्ति, कारण सी ज्ञानर भंडार अटंती ना। तेणु तांकु ज्ञान शुणेबा पय निश्चित भाव में शेष समय ही आसवाक पड़िबो। आदि समय आसी तुम मानू कौन शुणाइमे ये सब बुझीबार कथा। भगवान उवाच मु तुम मानू राजयोग शिखाइबी। यही विश्वविद्यालय रे पांडव सरकार अटे। वर्तमान होउची संगम युग। जादव कौरव एवं पांडव वर्तमान उपस्थित अटंती, किंतु शास्त्र रे एमानकु तीनोटी सेवा रूप रे देखाई देउछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति जादव कौरव मानकर विनाश समय विपरीत बुद्धि होता है। परस्पर को गाली दे थांती। परमात्मा पिता सहित प्रीति नहीं। कही दउछन्ति कुकुर बिलेई समस्त भितर परमात्मा अछन्ति। बाकी पांडव माने तो प्रीति बुद्धि थिला। पांडव मानकर साथी स्वयं परमात्मा थिले। पांडव अर्थात रुहानी पंडा बा आत्मिक ब्राह्मण। से माने हेले शरीरर पंडा, तुमे होछ आत्मिक पंडा। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, आत्म अभिमानी होई ए बेहद नाटक रे हीरो पार्ट करने को हब। प्रत्येक अभिनेता मानकर पार्ट भिन्न भिन्न अटे। सेथिपई कहार पार्ट को देखि ईर्षा करिवार नाही। 2 नंबर, सकाळु सकाळु अमृत बेला उठी निजे निज सहित कथा हुओ। अभ्यास कर जे मु एही शरीर कर्मेंद्रिय ठारू अलगा अटे। बाबा आपण केते मिठा, आपण आमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछन्ति। आजिर वरदान, बाबांकर संस्कार गुड़ी को निजर व्यक्तिगत संस्कार रूप में जमा करुथिबा व्यर्थ बा पुराणा संस्कार गुड़िकरु मुक्त हुओ। डिटेल्स, कौनसी भी व्यर्थ संकल्प बा पुराणा संस्कार विनाश, पुराणा संस्कार संबंध देह विमान सहित रही एवं आत्मिक स्वरूपर संस्कार बाबा समान होइथिबो। बाबा जेपरि सर्वदा विश्व कल्याणकारी अटे, परोपकारी अटे, दयाशील एवं देहधारी अटंती, सेगुड़ी को तुम मानकर संस्कार मध्य बाबा समान स्वाभाविक हो जाऊ। तेबे संस्कार रे परिणत होबार अर्थ होला संकल्प। बाणी कर्म से अनुसार चली थाए, कहीं जीवन रे संस्कार एक चाबी। तेणु जीवन रे संस्कार एक चाबी परिणत होबार अर्थ होला संकल्प, बाणी, कर्म से अनुसार चलवा। कहीं जीवन रे संस्कार एक चाबी अटे, चाबी सदृश अटे, जहाद्वारा मनुष्य स्थिति ही से भली हेबाकु लागी चली थाए। आ मेहनत करिवार आवश्यकता न थाए। आजिर स्लोगान, आत्मिक स्थिति रे स्थित रही निजर रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराउथिबा आत्मा माने ही सच्चा पुरुषार्थी अटंती। अव्यक्त इशारा, एकता एवं विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुओ।
ବାବା ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୃକ୍ଷର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରର ବୃକ୍ଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି 2-4 ଜଣ ମାତା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ପାରସ୍ପରିକ ଏକତା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।